शांति 28 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुम्हें माने ईश्वरीय संप्रदाय अट तुमको ज्ञानर सूर्य बाबा मिलिछंती वर्तमान तुम्हें जाग्रत होइछ तेणु अन्य मानको मध्य जाग्रत कर। तुम्हें माने ईश्वरीय संप्रदाय अट तुमको ज्ञानर सूर्य बाबा मिलिछंती वर्तमान तुम्हें जाग्रत होइछ तेणु अन्य मानको मध्य जाग्रत कर। प्रश्न अनेक प्रकारर तकरार अर्थात विवाद सृष्टि हेबार कारण तथा तार निवारण कौन? अनेक प्रकारर तकरार अर्थात विवाद सृष्टि हेबार कारण तथा तार निवारण कौन? उत्तर जेतेबेले देह अभिमान रे आसुछ सेतेबेले अनेक प्रकारर विवाद सृष्टि हेउछि। मायार ग्रहचारी अर्थात खराब ग्रहर प्रभाव रे आसी जाउछ। बाबा कहउछंती देही अभिमानी हुओ सेबारे लागि जाओ सर्वदा जोगर यात्रा रे रुह तेबे ग्रहर प्रभाव समाप्त होई जिवो। ओम शांति। रुहानी संतान मानक पाखकु रुहानी पिता श्रीमत देबा पाई बा बुझाइबा पाई आसिछंती। एकथा तो पिला माने बुझी गलेनी जे ड्रामार योजना अनुसार ही समस्त कार्य हेबो बाकी आउ अल्प समय रहिछि। एही भारत को रावणपुरी पुणी विष्णुपुरी रे परिणत करिवार अछि। तेबे बाबा मध्य गुप्त अटंती पाठ पढ़ा मध्य गुप्त अटे। सेंटर तो बहुत अछि। छोट बड़ गाँ मानकरे छोट बड़ सेंटर सबु रहिछि। पिला माने मध्य बहुत अछंती। एबे पिला माने चैलेंज तो करिछंती एवं लेखि देबार मध्य अछि। जेतेबेले कौनसी पुस्तक तैयारी करूछ तेबे सेथिरे लेखिबार मध्य अछि जे आमे निजर एही भारत भूमि को स्वर्ग रे परिणत करी छाड़िबु। तुमको मध्य निजर भारत भूमि बहुत प्रिय अटे कारण तुमे जानिछ एही भारत ही स्वर्ग थिला। एहा को 5000 वर्ष होई गलानी। भारत बहुत गौरवशाली थिला। एहा ही स्वर्ग थिला। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली मानकु ही एही ज्ञान जणा अछि। एही भारत को निश्चित भावरे श्रीमत आधार रे आमको स्वर्ग करिबाकु हेबो। समस्तंकु रास्ता बताइबाकु हेबो। एथिरे कोनोसी खिटपिटर कथा ही नाही। परस्पर मध्यरे बसी विचार करिबा दरकार जे एही प्रदर्शनीर चित्र द्वारा आमे कोन एभली प्रचार करिबा जहा कि खबर कागज रे मध्य चित्र बाहरिबो। तेणु परस्पर मध्यरे एहा उपरे आलोचना करिबा दरकार जेपरि सरकार निज भितरे मिसी विचार विमर्श करिथांती जे भारत को आमे किपरि सुधारिबा। एठारे एते जेउ मतभेद होई जाइछि ताकु परस्पर मिसी किपरि ठीक करिबा एवं भारत रे शांति एवं सुख किपरि स्थापन हेबो। सरकारंकर मध्य सेथिपाई पुरुषार्थ चलिछि। तुम मानकर मध्य पांडव सरकार रूपरे गायन हेउछि। एहा बहुत बड़ ईश्वरीय सरकार। वास्तव रे एहा को कुहा जाउछि पवित्र ईश्वरीय सरकार। पतित पावन पिता ही पतित संतान मानकु पावन दुनियार मालिक करूछंती। एकथा पिला माने जानिछंती। मुख्य धर्म हेला भारतर आदि सनातन देवी देवता धर्म। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती जे एहा हेउछि रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कुहा जाउछि ईश्वर पिता शिव बाबांकु। गायन मध्य अछि जे वास्तव रे बाबा आसी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करिथिले। सेमाने तो लंबा चौड़ा समय लेखि देइछंती कारण समस्ते अज्ञान निद्रा रे सोई रहिछंती। एबे तुमको बाबा आसी जाग्रत करिछंती। तुमको पुणी अन्य मानकु जाग्रत करिबाकु हेबो। ड्रामार प्लान अनुसार तुमे माने समस्तंकु जाग्रत करि चलिछ। एबे पर्यंत जीए जेपरी एवं जेते पुरुषार्थ करिछंती सेतिकी कल्प पूर्वरु मध्य करिथिले। हाँ युद्ध क्षेत्र रे हारिबा जितिबा तो निश्चित होई थाए। केबे मायार शक्ति अधिक होई जाउछि तो केबे ईश्वरीय संतान मानकर शक्ति अधिक होई जाउछि। केबे केबे सेवा बहुत तीव्र गति रे चली थाए आउ केबे केबे केउंठी केउंठी पिला मानक उपरे मायार विघ्न पड़ी जाए जहा कि एकदम बेहोश करि देई थाए। एहा युद्ध क्षेत्र अटे ना। माया रावण रामकर संतान मानकु बेहोश करि देउछि। लक्ष्मण को पाई मध्य कहानी अछि ना।
ତୁମେ କହୁଛ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଏହିଭଳି କହୁଛ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଥିରେ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛୁ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଗଲେଣି। ଏକଥା ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଆସି କିଛି ତ କରିଥିବେ ନା। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିବେ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ? ଏଠାରେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଯାଉଛି, ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ପ୍ରେରଣାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଦବମାନେ ମୂଷଳ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ ଯେ ମୂଷଳ ଆଦି ତିଆରି କରିବାର ଡ୍ରାମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବାର ଅଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇରେ ମୂଷଳ କାମରେ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛ ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିବ। ତୁମେ ଏପରି ଲେଖୁନାହଁ ଯେ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ତାହା ତ ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ହେଲା ଶିବଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଏହା ତ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାରୁ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ଜ୍ଞାନବାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏହା ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝିଛ। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହିଁ ଦୁଇଟି ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଚାରିଭୁଜାଧାରୀ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ରଚନାକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ବାବା ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବେ କିପରି? ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେବେ ଆସି ହିଁ ନଥାଏ। ମୋତେ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପାବନ ଏବଂ କଳି ଯୁଗକୁ ପତିତ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆର ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବି ନା। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ପାବନ ଥାଆନ୍ତି। ଏହା ତ ସହଜ କଥା ଅଟେ ନା। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ ବାବା କେବେ ଆସିବେ। ଏବେ ତ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଆଉ କେତେ ପତିତ ହେବେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ସୁଖ ତ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଜଣା ନଥିବା କାରଣରୁ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ତାହାର ଡ୍ରାମାରେ ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କେବେ ତଳକୁ କେବେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। କେବେ କେବେ ଗ୍ରହଚାରୀର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଉପାୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା କାରଣରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ ଏବଂ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି କରି ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାର ଅଛି ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଥିବେ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ ସିଏ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୋର ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। କେହି କେହି ତ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତି ଯାଉଛି ତାହା ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି, ପୁଣି ତାହାର ସେହିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ବାହାରେ ଭାଷଣ ଆଦିର ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୀତା, ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକଥା ଜଣାଅଛି ଯେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ନିଜର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ହିଁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କରିବା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ନୂଆ କଥା। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା ନିରାକାର ଶିବ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଚିତ୍ର ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ଉପରେ ବୁଝାଇ ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ମୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖାଇବା ଦରକାର, ଫର୍ମ ପୂରଣ କରାଇବା ଦରକାର, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ନେବା ଦରକାର। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ କେତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଗାୟନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗାୟନ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଦୁନିଆ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। କଳି ଯୁଗରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ କଥାର ପ୍ରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି। ଏକଥାକୁ ତୁମେମାନେ ସିଦ୍ଧ କରି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଉପରେ ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଉତ୍ଥାନ କଳା ଏବଂ ପତନ କଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏଥିରେ ଏଭଳି କ'ଣ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ପାବନ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ, କେହି ଜଣେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ରାତିଦିନ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବଚ୍ଚା ଚିଠି ଲେଖି ପଚାରୁଛି, ବାବା ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି କୌଣସି ବି ଚିତ୍ର ତିଆରି କର, କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। 84 ଜନ୍ମ ଶେଷ କରି ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ତେଣୁ ପତନରୁ ଉତ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର, ନଚେତ ସେବା କିପରି କରିପାରିବ? ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ସିଡ଼ିରେ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ପାଠଧାରୀ ଅଟୁ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ସିଧା ସଳଖ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇନଥାଅ, ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ।
हाँ तुमମାନଙ୍କ भितरे क्रमानुसारे अछंती जे कि निजको एही ड्रामार पार्टधारी बोली भाबुछंती। दुनिया रे एभली केही भी कहि परिबे नाही जे मु पार्टधारी अटे। आमे लेखुछे मध्य जे जदि पार्टधारी होई भी ड्रामार रचयिता निर्देशक आदि मध्य अंत को जानी नाहंती तेबे सीए प्रथम नंबर बोका अटंती। एहा तो भगवान उवाच अटे। शिव भगवान उवाच ब्रह्मा शरीर द्वारा। ज्ञानर सागर सेही निराकार अटंती जहाँकर निजर शरीर नाही। एहा बुझिबा पाई बहुत भल जुक्ति अटे। तुम पिला मानकु बहुत निशा रहिबा दरकार। आमे कौन कहार निंदा करुछु कि? एहा तो ठीक कथा ना। जी भी बड़ बड़ अछंती सेमानकर चित्र तुमे देई परिबो। सीडी चित्र काहाकु भी देखाई परिबो। अच्छा मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। भारत रे सुख शांतिर स्थापना करिबा बा भारत को स्वर्ग रे परिणत करिबा पाई परस्पर मध्य मिलिमिशि आलोचना करिबा को हेबो। श्रीमत अनुसारे भारतर एही भली सेवा करिबा को हेबो। भारत रे सुख शांतिर स्थापना करिबा बा भारत को स्वर्ग रे परिणत करिबा पाई परस्पर मध्य मिलिमिशि आलोचना करिबा को हेबो। श्रीमत अनुसारे भारतर एही भली सेवा करिबा को हेबो। 2 नंबर पॉइंट। सेवारे उन्नति करिबा बा सेवा द्वारा उच्च पद पाइबा पाई देही अभिमानी हेबार मेहनत करिबा को हेबो। ज्ञानर विचार सागर मंथन करिबा को हेबो। सेवारे उन्नति करिबा बा सेवा द्वारा उच्च पद पाइबा पाई देही अभिमानी हेबार मेहनत करिबा को हेबो। ज्ञानर विचार सागर मंथन करिबा को हेबो। बरदान पवित्रता आधार रे सुख शांतिर अनुभव करुथिबा नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता आधार रे सुख शांतिर अनुभव करुथिबा नंबर 1 अधिकारी भव। जेउ पिला माने पवित्रतार प्रतिज्ञा को सदा सर्वदा स्मृति रे रखि थांती सेमानकु स्वतः ही सुख शांतिर अनुभूति होइथाय। तेणु पवित्रतार अधिकार नेबारे नंबर 1 हेबा अर्थ सर्व प्राप्ति रे नंबर 1 हेबा। सेथिपाई पवित्रतार मूल दुआ को केबे हेले दुर्बल कर नाही। तेबे जाई शेषरे आसीथिले मध्य तीव्र पुरुषार्थ करी आगकु बढ़ी परिबो। तेबे जहा भी होई जाऊ किंतु एही पवित्रता धर्म रे सर्वदा स्थित रहिबाकु हेबो। चाहे व्यक्ति चाहे प्रकृति चाहे परिस्थिति जेते भी हलचल करबाकु चेष्टा करू किंतु निजर स्वधर्म को केबे हेले छाड़ीबार नाही। सेथिपाई जेते भी कष्ट सहन करबाकु पड़ू बा माटी रे मिसिबाकु पड़ू। स्लोगान जदि व्यर्थ रूपक दोष ठारू निर्दोष अर्थात मुक्त रहिबो तेबे सच्चा सच्चा महात्मा होइजिबो। जदि व्यर्थ रूपक दोष ठारू निर्दोष अर्थात मुक्त रहिबो तेबे सच्चा सच्चा महात्मा होइजिबो। अव्यक्त इशारा एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुओ। बाप दादा चाहुछंती जे मोर प्रत्येक संतान एकरस भावरे श्रेष्ठ स्थितिर आसनधारी एकांतवासी अशरीरी एकता स्थापनकारी एकनामी एवं इकोनामीर अवतार हुअन्तु। परस्पर विचार को बुझिबा सहित परस्पर को सम्मान दे परस्पर को सावधान कराई विचारर आदान प्रदान करी संगठनर शक्तिर स्वरूप को प्रत्यक्ष कर। काहींकि ना तुम मानकर संगठनर एकतार शक्ति सारा ब्राह्मण परिवार को संगठित करिवार निमित्त हेबो। ओम शांति।